त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनील है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अभर्ण है, अभूत है, अभर्ण है, अगंज है, अभंज है, अजूज है, अजंज है, अमीक है, रफीक है, अधंध है, अभंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निश्रीक है, निलंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अभर्म है, अजीत है, अभीत है, अबा है, अगा है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयाचन। नमो सर्व माने समस्ति निधाने, नमो देव देवे अभेखी अभेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व भौणे, अनंगी अनाथे निसंगी परमाथे, नमो भान भाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे, परभंगी परमाथे समस्ति विभूते, कलंकं विनाग्ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अभेखी अभर्मी अभोगी अभुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित्य नारायणे करूर कर्मे, नमो प्रेत अपरेत देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो भूप भूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं सनाने, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं परनासी, अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, अदो ऊर्ध अर्धं अगं ओग हरता, परम परम परमेश्वरं पोष पालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अछेदी अभेदी अनामं अकामं, समस्तोपराजी समस्त दामं, तेरा जोर चाचरी छन, जले हैं थले हैं, अभीत हैं अभे हैं, प्रभु हैं अजू हैं, अदेश हैं अभेश हैं, भुजंग प्रयाचन, अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्व माने समस्ति निधाने, नमस्त्वं निर्नाथे, नमस्त्वं परमाथे, नमस्त्वं अगंजे, नमस्त्वं अभंजे, नमस्त्वं अकाले, नमस्त्वं अपाले, नमो सर्व देशे, नमो सर्व भेसे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो शाह शाहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व भीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे, अखिज्ये अभिज्ये समस्तं प्रसिज्ये, कृपालं स्वरूपैक कर्मं परनासी, सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी, चरपट छंतो प्रसाद अमृत कर्मे, अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं,
सर्वं ज्ञाता सर्वं ज्ञाता सर्वं भाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता सर्वं देवं सर्वं भेवं सर्वं काले सर्वं पाले राल छंद प्रसाद आद्रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अभेव आद उदार सर्व पालिक सर्व घालिक सर्व को पुनकाल जतर ततर ब्राजी अवधूत रूप रिसाल नाम ठाम न जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और न भेष जाकर रूप रेख न राग चतर चतर दिशा विषय होयो फैलो न राग नाम काम बहीन देखो धाम हूं न जाहे सर्वमान सर्वत्र मांस दैव मानता है एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव ना जाने जे बेद और कतेब रूप रंग ना जात पासो जाने के जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरम महीन चक्कर बक्कर फिरे चत्र चकमा नहीं पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जे जाप आदेव अनाद मूरत थाप्यो सबे जे थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सरब विसव रच्यो सोमम गणन भंजन हार कालहीन कला सुंजत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो भरम रहत अभूत अलख अभेस अंग राग ना रंग जाके जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट बंधन मुक्त दाय काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सरब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग अनातम एक पुरख अपार सरब लायक सरब घायक सरब को प्रतिपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनभेक सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नीत बखत नीत कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवे वो चित्त मधुभार छंद प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निज दिन आज आजान बाहो साहन साहो राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग आभा अभंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा ब्रह्मांड्य अंडंड बाढ़ चाचरी छंद प्रसाद गोविंदे मुकुंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे भुजंग प्रयाचन चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न भरमंग न भित्र न कर्मंग न काय अजनमंग अजाय न चित्रे न मित्रे परे हैं पवित्र पृथ्वी से अदृश्य अदृश्य अकृष्य भगवती भगवती चंत प्रसाद कते किया छिज देसे किया भिज भेसे किया गंज कर में किया भंज भर में किया भिज लोके किया दित सोके की अवधूत बरने की विभूत करने की राजम प्रभा है कि धर्मम ध्वजा है कि अशोक बनने की सर्वा भरने कि जगतंग कृति है कि छत्रंग छत्री है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुभव अनूप है कि आद देव है कि आप अभेव है कि चित्रंग विहीने की के अधीन कि रोजी रजा के कि रही मेरी हाके की पाक भी है बै की गे बुल गे बै की अफुल गुना है कि साहन शाह है कि राजन को निंद की रोजी देहंद कि राजक रहीम है कि करमंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य कि सर्वत्र दान्य कि सर्वत्र
गौने की सर्वत्र भोने की सर्वत्र देशे की सर्वत्र भेषे की सर्वत्र राजे की सर्वत्र साजे कि सर्वत्र दीने की सर्वत्र लीने की सर्वत्र जाओ कि सर्वत्र भाहो कि सर्वत्र देशे की सर्वत्र भेषे की सर्वत्र काल की सर्वत्र पाल कि सर्वत्र हंता की सर्वत्र गंता की सर्वत्र भेकी की सर्वत्र पेकी कि सर्वत्र काजे की सर्वत्र राजे की सर्वत्र सोखे की सर्वत्र पोखे कि सर्वत्र त्राणे की सर्वत्र प्राणे की सर्वत्र देशे की सर्वत्र भेषे विषय कि सर्वत्र मान्य की सदैव प्रधान्य कि सर्वत्र जापे कि सर्वत्र थापे कि सर्वत्र भाने कि सर्वत्र माने कि सर्वत्र इंद्र की सर्वत्र चंद्र की सर्वम कली में कि परमंग पही में कि अकल अल्लाह में कि साहिब कल्ला में कि हुस्नल वजू है तमामुल रुजू है हमें सलाम में सलीखत मुदा में गनी मुल शिकस्ते गरीबुल परस्ते बिलंदुल मकान जमीनुल जमान तमीजुल तमाम रजू अल निधान हरीफुल अजी में रजाय यकीने अनिकुल तरंग अभेद अभंग अजीजुल निवाज गन्नी मुल्खी राज निरुक स्वरूप त्रिमुखत विभूत है प्रभुकत प्रभा है सुजुक सुधा है सदैवं स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साज है समस्त सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभ्रंगं त्रिभादे अगंजे अगाधे शुभं सर्व भागे की सर्बा अनुरागे त्रिभुक स्वरूप अचिज अच्युत है कि नरकंग प्रनाश है पृथ्वी प्रवास है निरुकत प्रभा है सदैवं सदा है विभुकत स्वरूप है प्रजुकत अनूप है निरुकत सदा है विभुकत प्रभा है अनोकत स्वरूप है प्रजुकत अनूप है राजा श्री चंद अभंग है अनंग है अभीक है अलेख है अभर में अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है आनंद है अबंध है अवगत है बिरकत है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभीक है अडा है अगा है असम है अगम है अनील है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चरपट छंत प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंगंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुक्ता सर्वं मुक्ता सावल छंत प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते प्रमाथम प्रमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पौत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निसाकं सरीके अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंत प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमें सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुस्नल चराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी दिहंद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है हुस्नल की हुस्नल जमाल है कि गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हीरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समसुल निवास है अगंजुल गनी में रजायक रहीम है समस्त जुबा है कि साहिब की राह है कि नरकंग प्रणास है बहिसुल निवास है कि सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेसुल अलेक है हमेशुल अबेक है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि अमितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है
कि हम तो पसा है कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है, कि अमितो अभंग है। मधुबार छंत प्रसाद मुन मन प्रणाम, गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रभंज। अनगन प्रणाम मुनगन सलाम, मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड। अनुभव अनास मुन मन प्रकाश, गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम। अंशिज अंग आसन अभंग, उपमा अपार गतमित उदार। जल थल अमंड दिस विस अभंड, जल थल महंत दिस विस बेअंत। अनुभव अनास धर धर दुरास, आजान बाओ के सदाओ। ओंकाराद कथनी अनाद, खलखंड ख्याल गरबर अकाल गुरबर। खलखंड ख्याल गुरबर अकाल, घर घर प्रणाम चिचर नाम। अंचिज गात आजिज नबात, अंजज गात अनरंज बात। अनटुट भंडार अनठट अपार, आडीठ धर्म अतडीठ करम। अनवरण अनंत दाता महंत, हर बोल मना चंद। तो प्रसाद कर्णालय है अर्घालय है, कलखंडन है मैं मंडन है। जगतेश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सर्वुबारन है। धृत के दृढ़ है जग के कृण है, मन माने है जग जाने हैं। सर्वंग भर है सर्वंकर है, सर्व पासे हैं सर्वनाशे हैं। करुणाकर है विशंबर है, सर्वेश्वर है जगतेश्वर है। ब्रह्मंडस है खलखंडस है, परते पर है करुणाकर है। अजपा जप है अथपा थप है, अकृताकृत है अमृतामृत है। अमृतामृत है कर्णाकृत है, अकृताकृत है धरणी धृत है। अमृतेश्वर है परमेश्वर है, अकृताकृत है अमृतामृत है। अजपाकृत है अमृतामृत है। निर्णायक है खलगायक है, विशंबर है करुणालय है। निपनायक है सर्पायक है, भवंजन है अर्गंजन है। त्रिपतापन है जप जापन है, अकलंकृत है सर्वाकृत है। कर्ता कर है बक हरता हर है, परमात्म है सर्वात्म है। आत्म बस है जस के जस है, भुजंग प्रयाचन। नमो सूरज सूर्य नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे। नमो अंधकारे नमो तेज तेजे, नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीजे। नमो राज संताम संग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे। नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने। नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे नमो पान पाने। नमो कलय कर्ता नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते। कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे नमो बांक बंके। अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे। एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय, अबू अजू अनासकार। अगंज अभंज लख अबक, अकाल दयाल लेख भेक। अनाम काम गाढ़ा, अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी। न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मंग अभर्मंग अगंजे अलेखे। भुजंग प्रयाछन नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे, अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे। निकामं विभूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं विभूते। सदा सच्चिदानंद सत्रम प्रणासी, करिमुल को निंदा समस्तुल निवासी। अजायब विभूते गजायब गनी में, हरियम करियम करीमुल दही में। चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुक्ते, स्वयंभव शुभम सर्वदा सर्वजुक्ते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंगं विभूते। चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्ते, स्वयंभव शुभम सर्वदा सर्वजुक्ते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे प्यारे बच्चों, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੂੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਾਠ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਵੀ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ, ਸੰਸਾਰਕ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕੀ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ऑन है, पॉसिबल है तो वीडियो चलाओ। आ गई, सब बच्चे ध्यान नाल देखणगे। लहणे पाई नानको बेणी अमरदास घर आई, गुर बैठा अमर स्वरूप होए, गुरमुख पाई दाद इलाही। ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੇਜਭਾਨ ਭੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 5 ਮਈ 1479 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਆਪ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ 3 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸਨ 1502 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਅਤੇ 2 ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 18 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਚਿਤ ਹੈ। ਸੁੱਚੇ ਇਖਲਾਕ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1552 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰ ਮਹਿਲ ਅਮਰ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਜਹ ਘਟ ਮੈਂ ਨਿਰਖੇ ਹਰ ਭਗਵਾਨਾ। ਜਲ ਭਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਤਬ ਇਹ ਪਾਇਓ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਬੌਲੀ ਨਿਕਲਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੜ ਟੁੱਟਣ ਉੱਪਰ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਚਿਤੌੜ ਦਾ ਕਿਲਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜੈਮਲ ਫਤਿਹ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਕੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇੜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। 1574 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਏ ਬਣ ਆਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਇਜ਼ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੁਰਗਾਦਾਸ। ਸੋ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਸਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦੂਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਦੇਖਿਆ। ਪਦਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਬਣੋਗੇ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੈਰ, तो अमरदास जी हंस पे। पंडित जी क्यों मजाक करते हो, मैं निमाणा जिहा बंदा, मैं छोटा जिहा दुकानदार, मैं छोटे ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਦੋਂ मैं राजा बनागा तो कदों मैं महाराजा बनागा। सो उसने पंडित ने कहा
ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੋਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਣੋਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸਦੇ ਹੋਟਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਹੋਟਲ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕੇ। ਜਦੋਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੋਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਗਲਾਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਖਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉੜਿਆ, ਜਵਾਬ ਸੁਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਡਤ ਦੇ, ਇਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਗੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਿਗੁਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਗੁਰਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਤਨੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ, ਕਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦ ਲੈ ਕੇ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਭਰਾ ਸੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਨੂੰਹਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਚਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਬਚਪਨ ਕਿੱਥੇ ਬੀਤਿਆ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਕੰਠ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ। ਖੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛੂ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਠ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੰਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੋ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਖੈਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੇ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਸਰ ਕਿਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਟਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਬੜੇ ਸੁਭਾਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੁੱਬ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗਾਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਇਤਨੀ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹਰ ਵਕਤ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਹੀ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨਾ, ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਨਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਿਓਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਆਲਮੋਸਟ 73 74 ਸਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 73 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਬਾਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਰਸ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਵਲੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਵਲੀ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਕਿਤਨੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬਾਵਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਅਲੱਗ ਖੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਵਲੀ ਬਣਾਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਵਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਵਲੀ ਬਣਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲਰ ਬਾਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਹੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰੀ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ। ਅਸੀਂ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਰਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਰਲ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਨੀ ओल्ड एज ਵਿੱਚ, ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੇਸਟ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ? ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਕਿਤਨੀ ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਸਾਨੂੰ ਦਰਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਨ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਜੋ ਸਾਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਵਰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਐਸੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਫਕੀਰ ਅਮੀਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਸੋ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੀ ਬਰਾਬਰੀ। ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਔਰ ਰੰਗ, ਚਾਹੇ ਫਕੀਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਦਸਤਾਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦਸਤਾਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਵਧਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਹੁਣ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਇਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿਓ। 18 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ 18 ਮਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 18 ਮਈ ਤੱਕ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸੈਂਪਲ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਜਾਂ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਤੇ 18 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਚੱਲੇਗੀ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਕਲਾਸਿਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਸ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ। ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਜੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਈਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਡੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਈਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਇਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ